जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक उपर। आज प्रथम खबर बड़साई थाना अंतर्गत कालीमहली ग्रामर जैनिक सामाजिक कर्मी दुलाराम मुर्मू स्थानीय अंचल चोरा बाली चालाण होता नहीं मयूरभंज जिला कनिष्ठ खनि अधिकारी भवानी शंकर पात्र को फोन माध्यम सूचना देवा पर से अश्राव्य भाषा गाड़ीगुलज सहित जातिआण उठाई दुर्व्यवहार करने संपर्क में थाना लिखित एतलू जनाई। घटनार प्रकाश जे बढ़ाबलंग विभिन्न घाटरू चोरा बाली उत्तोलन केतेक स्थान में डिपो कर उक्त डिपोरू बाहर को बाली चालाण होता नहीं बारंबार अभियोग होउछि। एबे गत 13 तारिख में बड़साई ब्लॉक तथा थाना अंतर्गत बाघमरा ग्राम में थिबा बाली डिपोरू बाली चालाण होता संपर्क में सामाजिक कर्मी दुलाराम मुर्मू फोन रे खनि अधिकारी को जणाइबारु से उत्क्षिप्त हो उठिले एवं तांकु दुर्व्यवहार करथिले। एथिनै दुलाराम बड़साई थाना रे लिखित अभियोग करछंती। ए संपर्क में बड़साई पुलिस मामला रुजु करी अधिक तदंत जारी रखछि। परवर्ती खबर विलंबित राति प्राय 12टारू 2टा मध्य करंजा एनसी वार्ड नंबर 15 अंकुरा गाँव सुशांत कुमार नायकों घर कबाट और आलमीरा भांगी लाक्षाधिक टंकार सुना रूपा अलंकार और नगद टंका चोरी होता नहीं से करंजिया थाना एतला दायर करछंती। सुना रूपा अलंकार मध्य गोटे सुना चेन गोटे मंगलसूत्र 2 हल सुना कानफुल 1 हल सुना पला और 5टी सुना लकेट छोट छोट और पिलांकर बड़ा 2 हल सुना रूपा चेन 2टा रूपा मुदी 4 हल प्रभृति सह 80,000 टंका चोरी होता नहीं से सूचना देते। सेहीपरि करंजिया ब्लॉक बड़ा पंचायत गाँव क्षेत्रमोहन महांत एवं तांको परिवार पुरुलिया रथयात्रा देखा 4टारू 5:30 मध्य जाइथिले। से 5:30 समय घर को फेरी कबाट खोला होइथिबा एवं आलमीरा और बाक्स ताला भांगी भितर थिबा विभिन्न असबाबपत्र फिंगा फिंगी होई एणे तेणे पड़िथिबा देखा पाइथिले। आलमीरा भितर थिबा 15,000 टंका एवं 14 ग्राम ओजनर एक सुना हार नथिबा देखि लिखित एतला करंजिया थाना रे दायर करछंती। करंजिया थाना रे एक मामला रुजु करा जाई साइंटिफिक टीम सह तदंत आरंभ होइछि बोली करंजिया थाना भारप्राप्त अधिकारी मृत्युंजय प्रधान सूचना प्रदान करछंती। परवर्ती खबर बेआईन भाव बाली बोझेई करी जाउथिबा एक बाली ट्रैक्टर को अटकाई थिले माइनिंग अधिकारी। हेले सेही बाली ट्रैक्टर अटकाइबा पर ताहार प्रतिबदल में माइनिंग अधिकारी को 2 घंटा अधिक समय थाना रे अटक रहा पड़ा। एभली घटना घटी उदुलारे। मिलता खबर अनुसार उदुला श्मशानकाली छक निकट में ओडी 11 भी 7875 नंबर विशिष्ट बाली बोझे ट्रैक्टर को माइनिंग अधिकारी अटकाई। उक्त बाली बोझे ट्रैक्टर को थाना को आनी हेले थाना उक्त ट्रैक्टर को पुणी उपजिलापाल कार्यालय को नापी कहला जहाँकि ट्रैक्टर नहीं माइनिंग अधिकारी उपजिलापाल कार्यालय पहुँचा पर कौन पाई न जनाई उदुला अंचल में पशि गाड़ी जबत करुचु बोली कही उपजिलापाल 3 जन माइनिंग अधिकारी को थाना रे अटक रखा कहते। यापर पुलिस जिला माइनिंग अधिकारी अनाम चरण सिंह उदुला माइनिंग अधिकारी बिरंची मुंडा एवं गोपबंधु ब्लॉक माइनिंग अधिकारी शिवनाथ माराणी को थाना रे 2 घंटा काल अटक रखिले। उपजिलापाल सुशांत कुमार बारिक निर्देशन माइनिंग अधिकारी माने अटक रही पुलिस प्रकाश करछि। उदुला 12 नंबर वार्ड मांसहाट कार्यपाई यही बाली जाऊथुबा नहीं जनापड़ी। बुधवार मांसहाट अव्यवस्था नहीं आंदोलन होता। ए बाबद उपजिलापाल कौन प्रतिक्रिया मिल पारि नहीं। राति 9टा समय पुलिस सह आलोचना पर थाना को जाइथिले। ए संपर्क में उदुला थाना लिखित अभियोग कहते माइनिंग अधिकारी। परवर्ती खबर रथयात्रा समय कौन एक व्यक्ति ठिकना पचारिबा आड़े महिला पाखर 3 लाख टंका मूल्यर एक सुनाहार बाइक दुर्बृत्तों द्वारा छिनताई होता भानुमती करों द्वारा बारिपदा टाउन थाना रे गुरुवार अभियोग होइछि। प्रकाश जे स्थानीय 12 नंबर वार्ड प्रफुल्ल नगर कन्भेंट अंचल रोथुवा अभियोगकारी महिला पूर्वाह्न 6:30 समय घर परिसर में फूल गछरू फूल तोलिया बाहरी से समय एक बाइक रे 2 जन दुर्बृत्त बापुन दास को घर कौटी बोली पचारिबा आड़े महिला बेकरू प्राय 20 ग्राम ओजन सुनाहार छिनताई कर जनाई। बारिपदा सदर सहर विभिन्न स्थान में सुनाहार छिनताई वृद्धि पाउथबा नहीं
ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପରିବାର ସହିତ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ହେଲା କାଳ। ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟାରେ ଘର ତାଲା ମାରି ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବୁଲାଇଲେ କଳାକନା। ଉଦଳା ଥାନା NC 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା ଭାଗୀରଥୀ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାହା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଉଦଳା ରଥ ଟଣା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ରଥରୁ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଘରୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଲୁଟେରାମାନେ ଘରେ ପଶି ଘର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଗଡରେଜ୍ ଏବଂ ଆଲମିରା ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଥିବା ନଗଦ 4,23,000 ଟଙ୍କା ସହିତ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟେରାମାନେ ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଉଦଳା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରିବାର ଲୋକମାନେ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲୁଟେରାମାନେ ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଆତଙ୍କିତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ତଥା ବର୍ଜାମଣି ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନ ଜୈନିକ ଅପହୃତ ମହିଳା ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜୈନିକ 18 ବର୍ଷୀୟ ବିବାହିତ ମହିଳା ଚଳିତ ମାସ 3 ତାରିଖ ରଙ୍ଗାମାଟିଆ ସ୍ଥିତ PRM ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବସି ରହିଥିବା ଦେଖି ସେଠାକାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଘର ଦାନ୍ତିଆମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ରାଜା ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ବୀଣାପାଣି ସିଂ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ସେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ଗୁରୁବାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଖବର ପାଇ ବର୍ଜାମଣି ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ SI ଭାବଗିରି ମହାନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେବେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖାଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କଲା ପରେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ। ଫଳରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ଚିଲବସା ଗ୍ରାମର ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଘର ଠିକଣା ବୋଲି ଲୋକେ କହିବାକୁ ସେଠାରେ ପଚରା ଉଚରା କଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥିଲେ। ମୃତ ଦେହ ଚିହ୍ନଟ ସହ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେବା ଜାଣି ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପୁଲିସକୁ ସହଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ। ବେତନଟୀ ଥାନା IIC କୃଷ୍ଣା ପିଙ୍ଗୁଆଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବର୍ଜାମଣି ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ବେତନଟୀ ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇ 98 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦଳା ବ୍ଲକ ବହୁବନ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗଦାନ ନେଇ ଉଠିଥିବା ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ମରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପୁଲିସ ସୂଚନା ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରି ଫାଟକ ଖୋଲି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ମୁତାବକ ନୂତନ SMC ଗଠନ ହେବା ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିଥିବା ନୂତନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଯୋଗଦାନ ପୂର୍ବକ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଦୂର କରିବା ନେଇ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ SI ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ସ୍କୁଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ସହ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ନେଇ ପୁଲିସକୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ବିଭାଗୀୟ ଧାରାରେ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସ ଏ ନେଇକି ତଦନ୍ତ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନାରେ ବିକଶିତ ଦେଶର 75ଟି ପୁନଃନିର୍ମିତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଞ୍ଜାବର ଜଳନ୍ଦରଠାରୁ ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକକାଳୀନ ଶୁକ୍ରବାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର 7ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ବାରିପଦା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରସାରଣକୁ ବାରିପଦା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମାରୋହରେ ଓଡ଼ିଶା ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ନବଚଳ ମାଝୀ, ବାରିପଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ, ସାରସକଳା ବିଧାୟକ ଭାଦବ ହାଁସଦା ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ପ୍ରବୀଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ରେଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳବାଇର ଖଡ଼ଗପୁର ମଣ୍ଡଳ DRM ଲଳିତ ମୋହନ ପାଣ୍ଡେ, ମୁଖ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାଧାରଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ପ୍ରକାଶ ଅରାପ, ବରିଷ୍ଠ CDM ନିଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରାୟ 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପୁନଃ ବିକଶିତ ବାରିପଦା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଧୁନିକ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ସହ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୁନଃ ବିକାଶ ବାରିପଦା ଷ୍ଟେସନକୁ
ଏକ ଆଧୁନିକ ସୁଗମ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ଅନୁକୂଳ ପରିବହନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଛି, ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଆରାମ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ବାରିପଦା ଯାତ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ସମେତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍ଗିରପୋଷି ରେଞ୍ଜର ଅଫିସର ତାଲିମ ଗୃହରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛତୁ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଦିନିଆ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଡେଲକାର୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ପୁନେର ସହଯୋଗରେ ସଂଗ୍ରାମ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଗ୍ରାମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶ୍ରୀ ସଂଯୁକ୍ତା ବସା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କନିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଝୁନୁଲତା ଭୂୟାଁ ଛତୁ ଚାଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି, ବିହନ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯତ୍ନ, ରୋଗ ପରିଚାଳନା, ଅମଳ, ବଜାର ଏବଂ ଜାତକକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ମହେଶ୍ୱର ସିଂ ଛତୁ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପୁଷ୍ପଲତା ନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାନବିକତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ କରିଦେବା ଭଳି ଏକ ଘଟଣା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁକୁଳି ବ୍ଲକ ଗାଲୁସାହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘଟିଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ସେହି ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ରାସ୍ତାରେ ଏକ ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁପୁତ୍ର ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଆଶାକର୍ମୀ ସୁଭାଷିନୀ ବଦ୍ରା ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶିଶୁଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁକୁଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁଟିର ଓଜନ 2.8 କିଲୋଗ୍ରାମ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶିଶୁଟିର ପିତା କିମ୍ବା ମାତା ଅଭିଭାବକ ପରିଚୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ ଏବଂ ଆଇନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ସମାଜରେ ଶିଶୁ ପରିତ୍ୟାଗ ଭଳି ଅମାନବୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କ ତତ୍ପରତା ଯୋଗୁଁ ନବଜାତ ଶିଶୁଟିର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶଂସା ଖେଳି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।